నమస్తే ఖాద్రీ న్యూస్ కి స్వాగతం. Disconnected. My name is Vijay. I am studying 5th class. My school name is Bhavishya English Medium School. Today is Maths Day. This is our project types of math plans. This is LCM. Least common multiple 12, 16. This is integers. Positive integers, negative integers. This is math symbol. Plus minus percentage. My name is Dinesh. I am studying class. Today Maths Day. My project name is Factors 3. The factors of 56 are 7 into 8. Again, factors of 8 are 2 into 4. Again, factors of 4 are 2 into 2. Everyone, my name is Sandhika. I am studying in the 6th class. A power m into a power n is equal to a power m plus n. A by b whole power m is equal to a power m by b power m. Thank you. My name is Subiruma. I am studying in 6th class. Today my project work is exponential. A power m 4 by a power n is equals to a to the power of mn. A power 0 is equals to 1. Good morning everybody. My name is Mohan. I am studying 4th class. Today my project work is fishing pond. Excel V1. Number 7. 9. X1. I am studying 6th class Bhavishya English Medium School. Today my project name is fractions. Numbers having a numerator and denominator are called fractions. Example 3 by 4, 2 by 4, 9 by 4. Good morning, my name is Sofrin. I am studying 7th class. Today Maths Day. My project work is types of angles. They are acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle, reflex angle and complete angle. Thank you. Everybody, my
name is Jashwant. I am studying grade 6 Bhavisha Amazing Shamian to the math project. It is not corners, it is have one corner. Thank you. Morning everybody, my name is Sharma. I am studying grade 1 Bhavisha Amazing. The project is before after read. Examples. Two before number is 1. 2 after number is 2 after number is 4. 4 after number is 4 after number is 5. All of you, every year December 22nd is observed as National Mathematics Day in India. This day marks the birthday of famous Indian mathematician Srinivasa Ramanujan. This is the first time of celebrated on 26th 2012. February 2012 is celebrated to National Mathematics Day. It is the birthday of famous Indian mathematician Srinivasa Ramanujan sir. So our ex-Prime Minister Manmohan Singh sir was declared to February 2012 that month day celebrate to National Mathematics Day. That's why every year we are celebrating to National Mathematics Day is December 22nd we are celebrating here. So today also our children they are prepared to more articles and more charts and more results I have here. So I gift for Mathematics Day and Srinivasa Ramanujan sir. So I am so happy to do this one. So all children are prepared to some birthday of Ramanujan sir gift for all children. Okay, thank you. నేనే కొట్టద్దని చెప్తే పీకేస్తారని సాయంత్రం
స్వామి. ఓం శ్రీ కాద్రి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహాయ నమః. సోహోకృతి నామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం హేమంత ఋతు మార్గశిర మాసం శుక్లపక్షం ఏకాదశి శనివారం స్వామివారికి ముక్కోటి ఏకాదశి పర్వమైన దినము. వైకుంఠ నారాయణమూర్తికి చాలా ఇష్టమైన దినము ముక్కోటి ఏకాదశి. ఈవేళ రాత్రి 1 గంటకు శ్రీవారి తలుపులు తెరిచి స్వామివారికి దీపారాధన చేసి స్వామివారికి నిత్య అభిషేకము, నిత్య ఆరాధన కైంకర్యము, మహానైవేద్యము, పూజా కైంకర్యములు అన్నీ కూడా ముగించి స్వామివారి యొక్క సముఖ ఆంజనేయ స్వామివారికి నైవేద్యం, పరిహరణ, పూజా కార్యక్రమాలంతా కూడా ముగించి శ్రీవారి మహాద్వారంలో పుణ్యావాసం పూజా కార్యక్రమం ముగించి ఉత్సవమూర్తులను కళ్యాణ మంటపంలో వేంచేసి స్వామివారికి పూజా కైంకర్యములు అధికారులు అందరూ వచ్చి భక్తులందరూ కూడా భగవంతుడిని దర్శించుకున్న తర్వాత ఇక్కడ స్వామివారికి నిత్య ఆరాధన ఆస్థాన కైంకర్యములంతా జరిగి భక్తులతో అందరితోనూ ఆలయ ప్రాంగణముగా మన ఆలయ అధికారులు, ఆలయ చైర్మన్, మన ప్రియతమైన నాయకులైన సిద్ధారెడ్డి గారు వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో స్వామివారి ప్రాంగణంతో స్వామివారిని ఉత్సవమూర్తులను వైకుంఠ ద్వారంలో 2:30-3 గంటల లోపల మహాద్వారమందు స్వామివారిని నిలిచి పుష్ప కైంకర్యములు గావించి అలంకార పూజా కార్యక్రమాలు ముగించి ఆస్థానం జరిపి మహామంగళహారతి జరిపి 3:30కంతా కూడా భక్తులకు దర్శనభాగ్యం కలిగించి భక్తులకు అందరికీ కూడా ఆయుర ఆరోగ్యములు, సుఖ సంతోషాలు ఆ కాద్రి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి అందరికీ కూడా శుభప్రదంగా సుభిక్షంగా ఉండవలని భక్తులందరి చేత స్వామివారి పూజా కార్యక్రమం ముగించి సాయంకాలం స్వామివారు పూజా కార్యక్రమం ముగించిన తర్వాత ఊరు గ్రామోత్సవం చేసి దక్షిణ ద్వారం భక్తులకు అందరికీ కూడా దర్శనమిచ్చి భోగభాగ్యాలు అన్నీ కూడా కలిగించాలని ఆ నరసింహుని వేడుకుంటూ స్వస్తి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి. జై లక్ష్మీ నరసింహ. రేపు వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా శ్రీ కాద్రి నరసింహస్వామి దేవస్థానంలో భక్తుల యొక్క సౌకర్యార్థము స్వామివారి దర్శనానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా స్వామివారిని ఉత్తర ద్వారం దగ్గర ఉదయం 3:15కు స్వామివారిని దర్శనార్థం ఉంచడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత భక్తులంతా కూడా స్వామివారిని దర్శనం చేసుకున్న పిమ్మట అందరికీ కూడా ప్రసాదం సౌకర్యం కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాము. క్యూ లైన్లలో ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఆడవారికి మగవారికి సపరేట్ క్యూ లైన్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే విఐపీలు ఎవరైనా రాదలుచుకున్న వారు దక్షిణ ద్వారం దగ్గర వాళ్ళకి సపరేట్గా దర్శనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందరూ భక్తులు ఎటువంటి ఆటంకం కలగకుండా ముఖ్యంగా ఈ గ్రామస్తులు కానీ తర్వాత చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాల వాళ్ళు కానీ అందరూ కూడా స్వామివారి దర్శనానికి 3:30 నుంచి రావచ్చు. సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కూడా స్వామివారి దర్శనం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా భక్తులంతా కూడా స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చి స్వామివారి అనుగ్రహానికి పాత్రులై తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించవలసిందిగా ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను.
ముఖ్యమంత్రి గారి హామీని వెంటనే పరిష్కరించాలి. అంగన్వాడీల సమస్యలను ముఖ్యమంత్రి గారి హామీని వెంటనే పరిష్కరించాలి. అంగన్వాడీల సమస్యలను అంబులెన్స్ అయితే వదలాలి, వేరేదైతే వదిలే అవసరమే లేదు. వీళ్ళు గంటలు కూర్చోబెట్టండి. పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు సమస్యల పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు 11వ రోజున సమ్మెలో పాల్గొంటున్నాము. మా సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు కూడా మేము ఈ సమ్మెలో పాల్గొంటున్నామని ప్రభుత్వానికి విన్నవించుకుంటున్నాము. అంగన్వాడీల పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉండి వైఖరి ఎన్నికేతరులకు అద్దే లేదు, ఎన్నికేతరులకు అద్దే లేదు, ఎన్నికేతరులకు అద్దే లేదు. ప్రభుత్వం వైఖరి కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు ఇచ్చేంత వరకు, కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు ఇచ్చేంత వరకు మంది సూర్యుని చూడు, మంది సూర్యుని చూడు పరిష్కరించాలి అంగన్వాడీల సమస్య. పరిష్కరించాలని అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు రోడ్లపైకి వచ్చి మా సమస్యలు పరిష్కరించాలంటే ప్రభుత్వము మీనవేశాలు లెక్కేస్తున్నది. ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేసిన సందర్భంలోనే తెలంగాణ కన్నా అదనంగా ఇస్తానని చెప్పినటువంటి మీరు ఆ హామీని అమలు చేయాలంటే ఎందుకు మీరు వెనుకబడిగా ఇస్తున్నారు? నిన్ననే మినిస్టర్ గారు చెప్తున్నారు 3 నెలలు ఆగండి, 3 నెలలు ఆగిన తర్వాత పరిష్కరిస్తామని. 3 నెలలు ఆగిన తర్వాత ఏం పరిష్కరిస్తారు? ఎన్నికల సీజన్ వస్తుంది, ఎన్నికల సీజన్లో ఏం పరిష్కరిస్తారు? కాబట్టి మీరు ఇచ్చిన హామీని వెంటనే అమలు చేయాలా, సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం గ్రాట్యుటీని అమలు చేయాలా, ఏదైతే మినీ వర్కర్లు ఉన్నారో వారందరికీ మెయిన్ వర్కర్లుగా చేయాలా, అంగన్వాడీలకు ప్రభుత్వం గుర్తించేంత వరకు కూడా మా పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తాం. ఈ పోరాటానికి మేము సిఐటిగా సంపూర్ణమైన మద్దతు ఇచ్చేంత వరకు, వీళ్ళ సమస్యలు పరిష్కారం ఇచ్చేంత వరకు కూడా మేము అండదండగా ఉంటామని తెలియజేస్తున్నాం. అయితే ఈ రాష్ట్రంలో చేయడానికి కారణం గత 10 రోజుల నుంచి అంగన్వాడీలు చేసిన సమ్మె, ఈ సమ్మె పట్ల ప్రభుత్వం తీసుకున్న వైఖరి. అంగన్వాడీ సమస్యలు పరిష్కరించకపోగా నిన్నటి దినం మంత్రివర్గం ఏదో అంగన్వాడీ సమస్యలు పరిష్కారం చేసినట్టు మీడియాలో వాళ్ళు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పారు. అవన్నీ కూడా గతం నుంచి అంగన్వాడీలకు అమలవుతున్నవే. అయితే కొత్తగా 62 సంవత్సరాలు పెంచి అలాగే ప్రమోషన్ విషయం 5 సంవత్సరాలు పెంచినంత మాత్రాన ఈ సమ్మెలో ఉన్న సమస్యలన్నీ పరిష్కారం చేసినట్టు ప్రభుత్వం చెప్పడం అనేది దుర్మార్గమైంది. అందుకనే ఇప్పటికైనా సరే ప్రభుత్వం స్పందించాలి. అంగన్వాడీలకు కనీస వేతనం ఇవ్వాలి, అలాగే సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన దాని ప్రకారం గ్రాట్యుటీ ఇవ్వాలి. ఈ రకంగా అంగన్వాడీల సేవల్ని, అంగన్వాడీల సమస్యలను గుర్తించి సమస్యలు పరిష్కారం చేయకుండా సమ్మెను నిర్మించాలని చెప్పి ప్రభుత్వం పూనుకోవడం సరైనది కాదు అని అధికారుల చేత, పోలీసుల చేత భగ్నం చేయించడానికి సమ్మెను అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉన్నారు. అందుకే మేము దీన్ని ఖండిస్తాను. ఇప్పటికైనా సరే ప్రభుత్వం స్పందించి అంగన్వాడీ సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలి. లేని పక్షంలో ఈ ఉద్యమం మరింత ముందుకు పోతుంది తప్ప ఆగేది లేదని చెప్పి స్పష్టం చేస్తా ఉన్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పటి నుంచి దాదాపు 4.5 సంవత్సరం అవుతా ఉంది. ఆయన పాదయాత్రలో అంగన్వాడీ వర్కర్లకు ఇచ్చినటువంటి హామీ ఏదైతే తెలంగాణ కంటే 1000 రూపాయలు అదనంగా జీతం ఇస్తానని ఏదైతే చెప్పినాడో ఆ మాటను నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పేసి 4.5 సంవత్సరంలో వివిధ పద్ధతుల్లో అంగన్వాడీ వర్కర్స్ హెల్పర్స్ యూనియన్ సిఐటి ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వానికి అనేక పద్ధతుల్లో వివరించుకోవడం జరిగింది. విధి లేని పరిస్థితుల్లో డిసెంబర్ 12వ తేదీన సమ్మెలోకి రావడం జరిగింది. సమ్మెలోకి వచ్చిన తర్వాత మనందరం చూస్తాం,
కూర్చొని పెట్టుకుని చర్చలు జరిపి మేము అడిగిన 11 డిమాండ్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ మేరకు చేస్తుందో చెప్పాల్సింది పోయి ఈరోజు అధికారులు సచివాలయ ఉద్యోగులతోనో ఎంపీడీలతోనో ఎంఆర్ఓలతోనో పక్క ప్రజలనే దొంగలాగా ఈరోజు ప్రభుత్వ ఆశలైనటువంటి అంగన్వాడీ సెంటర్లో తాళాలు పగులు కొట్టించింది. మరి భయభ్రాంతులు గురి చేస్తూ ఉంది. నిన్నటి దినం బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఆ శాఖ మినిస్టర్ ఉషా చిచ్చరణ్ గారు మాట్లాడుతున్నారు. మేము అంగన్వాడీ వర్కర్లకి చేతనైనా చేస్తున్నాం, మా ప్రభుత్వం చేసినట్లు ఎవరు చేయలేదని చెప్పి చెప్తున్నారు. మరి ఈరోజు గ్రాడ్యుయేట్ అమలు చేయమంటే స్వయం సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. మరి ఈరోజు గుజరాత్లోనో కర్ణాటకలోనో అమలు చేస్తూ ఉంటే ఒక గుజరాత్లోనే చేస్తామని చెప్పేసి మాయమాటలు చెప్తా ఉన్నారు. మాయమాటలు కాదు, ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం పునరాలోచన చేసుకుని చర్చలు జరిపి వాళ్ళ న్యాయమైన డిమాండ్ కనీస వేతనం గ్రాడ్యుయేట్ని ఈ 2 అమలు చేయాలని చెప్పేసి, లేదంటే జరగబోయే దినాల్లో సమ్మెను ఉధృతం చేస్తామని చెప్పేసి CITగా ఈరోజు తెలియజేస్తాను ప్రభుత్వానికి. ఈరోజు రాత్రి నుండి రేపు సాయంత్రం వరకు జరిగే కార్యక్రమానికి సుమారు 130 మంది పోలీసులను బందోబస్తు నిమిత్తం పై అధికారులు ఇవ్వడం జరిగింది. దీంతోపాటు ఆర్మీ ట్రైనింగ్ నిమిత్తం ఉన్న పిల్లలను, తర్వాత NCC పిల్లలను కూడా మేము వాలంటీర్లను తీసుకోవడం జరిగింది. దీని సందర్భంగా ఈరోజు రాత్రి 8 గంటల నుండి కొన్ని ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించడమైనది. ఆ ఆంక్షలు ఏమంటే వేమారెడ్డి సర్కిల్ వైపు పులివెందుల లేదా మదనపల్లి నుండి వచ్చే వెహికల్స్ను అక్కడికి పూర్తిగా హిందూపురం క్రాస్ వైపు టెంపుల్ వైపు వెళ్లకుండా నిషేధించడం జరిగింది. అలాగే దాన్ని దాటిన తర్వాత టవర్ క్లాక్ సర్కిల్లో అక్కడ సంబంధించిన ఏదైనా వెహికల్స్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ప్రజలు వస్తే దాన్ని కోర్టు రోడ్ వైపు మళ్లించడం జరుగుతుంది. అలాగే రాయలసీమ సర్కిల్ వద్ద కూడా పూర్తిగా 3వ గేట్ను పెట్టడం జరిగింది. ఒలిసాబ్ రోడ్డు లేదా చుట్టుపక్కల వారు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అటువైపు వెళ్లకుండా పూర్తిగా రైట్ సైడ్ వెళ్ళేసి కోర్టు రోడ్ నుండి కానీ వేమారెడ్డి సర్కిల్ మీదుగా వెళ్ళమని మేము సూచించడం జరిగింది. అటువైపు రింగ్ రోడ్డు సంబంధించి పూర్తిగా పైనుండి హిందూపురం బెంగళూరు నుండి వచ్చే వాహనాలు కుటాగుల్ల లేదా మదనపల్లి వైపు వాహనాలు బైపాస్ మీదుగా మళ్లించడం జరుగుతూ ఉంది. RTC బస్సులు ఆ టౌన్లో నుండి వయా బైపాస్ మీదుగా రింగ్ రోడ్డు దాటి మార్కెట్ వద్ద చెక్ పోస్ట్ వరకు రావచ్చు. అక్కడ ప్రయాణికులు దిగేసి అక్కడి నుండి వాళ్ళ వేరే రకంగా టెంపుల్కు చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తిరిగి RTC బస్సును తిరిగి రింగ్ రోడ్డు మీదుగా బైపాస్ మీద పంపడం జరుగుతుంది తప్ప హిందూపురం క్రాస్ వైపు పంపించడం జరగదు. అలాగే దాన్ని దాటిన తర్వాత మీన్వైల్ కింద చివరిలో కోనేరు ఆర్చ్ వద్ద కూడా మేము చెక్ పోస్ట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ చెక్ పోస్ట్ వద్ద ఎటువంటి మోటార్ సైకిల్, ఆటోలు కానీ వెహికల్స్ కానీ అలౌ చేయడం జరగదు. వాళ్ళు నల్లగుట్ట వైపు సందులో వెళ్ళిపోయి టౌన్లోకి వెళ్ళిపోయేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. దయచేసి అలాగే టోల్ గేట్ మన చౌక్ వద్ద కూడా ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యమైన వ్యక్తులు వచ్చేవాళ్ళు, టౌన్కు సంబంధించి దర్శనానికి వచ్చేవాళ్ళు వచ్చేసి పోయా జీమాన్ సర్కిల్ మీదుగా చౌక్ మీద రావాల్సి ఉంటుంది. దక్షిణ వైపు మాత్రమే వాళ్ళకు అనుమతి ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి సంబంధించి మేము పకడ్బందీగా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి కదిరి పట్టణ ప్రజానికానికి మా విజ్ఞప్తి ఏమనగా ఈరోజు బందోబస్తు నిమిత్తం లేదా మన భక్తుల సౌకర్యార్థం అందరూ కూడా దయతలిచి సాయంత్రము రాత్రి 8 గంటల నుండి రేపు సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఈ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలకు సహకరించి మాకు పబ్లిక్ ఇబ్బంది లేకుండా చూడాల్సిందిగా మా ప్రార్థన. ఇవి ఈరోజు వార్తలు. తిరిగి రేపటి వార్తల్లో కలుసుకుందాం. సెలవు. నమస్కారం.